जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्त स्वागत प्लस टू सेकेंड एम एल बहर से संविधान मेथड पंचम भाग को आम आलोचना करवा पार्ट 5 रे कौन अच्छे आम देखी रखा चलतु समस्त को कह रखुच्छी भिडियो को फास्ट लास्ट पर्यटन देखु और निज निज सांग मान पाक सेयार करूँ तेज डेरी करवानी चलतु देखी रखा पार्ट 5 रे कौन कौन अच्छे आम एपर्यंत सारी देते ना ना तेज कौन तापर देखा तो अवश्य मुझे पूर्व पढ़ुनी तथापि मु खाली पूर्वर सारांश माने जस्ट सर्ट टे कहीदे है समस्त शुणी रख तो कौन देले असभ्यता मूर्खता भारी कुसंस्कार आहो लेडी को इनसल्ट जिते बड़े राजीव लोचन बाहर राजीव लोचन एवं नयनतारा दुख पासरा मिसिकी माँ पाखक गले देखा करने को तो माँ पाखक जिते गले माँ से कौन राधाकृष्ण मंदिर रे कौन जप करुले माला गड़ाऊले बहु नयनतारा दुख पासरार से लेडी जो तार ठक ठक साउंड शुणी कि माँ सान्ताणी कौन कले उठीगले एवं कहले कौन छुआना ए मंदिर अप्रतिष्ठा है ए मंदिर कौन मारा हो गला किए अच्छे एक जल्दी बाहर कर एठू यह शुणिकी राजीव लोचन कौन कले बहु को बा जो नयनतारा दुख पासरा को भिड़देले पछरू एवं कहले कौन यहाँ कुसंस्कार यहाँ असभ्यता आज लेडी को इनसल्ट अर्थात मो स्त्री को इनसल्ट से मुहूर्त में माँ सान्ताणी विश्वासी पोइली राधी आ गोटे पुटुली धरी घर बाहरी पुरी गले हेरी तो माता मठरे रही 8 दिन पर संवाद आसला से दिन कौन कले माँ सान्ताणी कौन कले रागी जाइकी विश्वासी पोइली किए राधी पड़ो विश्वासी पोइली किए ना राधी विश्वासी पोइली को धरिकी कुआडे गले ना पुरी चलीगले आ घरे रहिले ना सब पुटुली धरिकी पुरी पलैले तो पुरी जाई कोड रहिले जना नाला जो 8 दिन बीतला ये भाव में 8 दिन पर खबर आसला जे माँ सान्ताणी जाई कौटी अच्छा ना पुरी माता माँ मठरे रही बुझेगा तो कहीं बाधा देवाक ना कहीं किसी कहवाक ना स्वाधीन भाव में कुसंस्कार निवारण आउ देशर उद्धार विषय लगी पड़ती तो कौन जेहेतु माँ सान्ताणी पलैले छाड़ी माँ सान्ताणी गलापर तो राजीव लोचन नयनतारा दुख पासरा को आई किसी कहर ना स्वाधीन भाव में से कौन कले कुसंस्कार निवारण आउ देश उद्धार विषय लगी पड़े राति सारा वक्तृता और पानाहार कटि जाए शोवाक बेल ना राति सारा कौन वक्तृता तो भाषण एवं पानाहार कौन कटि जाए जो शोवाक समय ना मिसेस महापात्र भी सभारे छिड़ा हो केतथर वक्तृता देले दिन जाक शोई था प्रजा पाठक कई गुहारी आसिले भेट पाए ना जदि भेट मिले एक जवाब मैनेजर पाखक जा ना कौन ना मिसेस महापात्र एमती सभार केतथर भाषण देले केतथर वक्तृता देले दिन जाक कौन राति बेल न था ना बहुत डेरी पर्यटन भाषण दिया हुए तर दिन जाक से शोई पड़ती राति जेहेतु बेल न था दिन जाक शोई पड़ती प्रजा पाठक कहीं गुहारी जदि करने को जाती माँ सान्ताणी पाखु कि राजीव लोचन पाखु से कौन तर भेट पाती ना कहीं दिन सारा तो घुंगुड़ी मारी शुअती कहीं राति बहुत राति पर्यटन भाषण दिखती दिन में जाकि खाई पीकी शोई पड़ती तो से ना जो प्रजा मैंने गुहारी करते भेट पाती ना आ जदि कहार भेट पाती से कही दिखती कौन सीधा जाओ मैनेजर पाखक मैनेजर सब कथा बुझी देवे कई बहु सान्ताणी बोली कहले जमीदार बाबू खप्पा हो जाती नाम होइछि मिसेस महापात्र मात्र पोइली माने आ मूर्ख चाकर गुड़ाक ठीक नाम धरी डाकी पारती ना कई कहती किसमिस महापात्र कई कहती मिस्त्री महापात्र कई डाकती फिसफिस महापात्र किंतु से मना ना बरं मिसेस महापात्र हसी पकाई बड़ खुशी हुंती कौन जिते बड़े बहु सान्ताणी को नयनतारा दुख पासर समस्ते कौन सान्ताणी बोली डाकती बहु सान्ताणी बोली डाकती से जमीदार राजीव लोचन कौन बहुत जोरे रागी जाती खप्पा हो जाते तो भारी जोरे रागी जाती एवं कहती कौन बहु सान्ताणी डाकबनी डाक मिसेस महापात्र कौन डाक ना मिसेस महापात्र तो जो मूर्ख चाकर मैंने पोइली मान थे से तो पाठ साठ पढ़ना पार्टी भी हुए से मिसेस महापात्र को से मिस महापात्र खिसमिस महापात्र मिस्त्री महापात्र एमती डाकी दिखती पार्टी हुए ना डाकी दिखती से मना ना
ନା କ'ଣ ସେମାନେ ଏମିତି ଡାକିଲେ ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ମନା ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଡାକିବନି, ଡାକ ଯାହା ପଛେ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଡାକିବ ପଛେ ନ ହଉ ପଛେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଡାକିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର କହିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଖିସମିସ୍ ମହାପାତ୍ରକୁ ଶୁଣନ୍ତି ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବା ନୟନତାରା ଦୁଃଖପାସରା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାରି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଚା ଖାଇଲା ବାଦ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଉଆସ ଚଉପିଠି ବଗିଚା ଆଉ ଆଗ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ବାବୁର୍ଚିଖାନା ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେତେବେଳେ ପୋଇଲି ପଦେଇ ହାଣ୍ଡିଏ ଗୋବର ପାଣି ଧରି କନା ଖଣ୍ଡକରେ ଚୁଲି ଲିପୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଜୋତାର ଯେଉଁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଯେମିତି ମୁହଁ ବଙ୍କାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛି, ଭାରି ପାଟିଟାଏ କରି କହିଛି, ଆଲୋ ମା ଆଲୋ, ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ଜୋତା ମାଡ଼ି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶିଲାଳ, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ମାରୁଗଲାଲ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସକାଳେ କ'ଣ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସକାଳେ କ'ଣ ଚା ଟିକେ ପିଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଲିବା, ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଆଗ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ସକାଳେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତ କରିସାରିବା ପରେ ଦିନେ କ'ଣ ବାବୁର୍ଚିଖାନା ବା ରୋଷେଇଶାଳ ଆଡ଼କୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପଦି ହାଣ୍ଡି ଗୋବର ଧରିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ କନା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଲିପୁଥିଲା। ତ ଜୋତାର ସେଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି, କାହା ଜୋତାର ନା ନୟନତାରା ଦୁଃଖପାସରା ସେ ଲେଡ଼ି ଜୋତାର ଠକ୍ ଠକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ପଦି ଯେହେତୁ ଲିପୁଥିଲା, ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କହିଲା, ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିଲେଇ କହିଲା, ନା କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଲୋ ମା ଆଲୋ, ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶିଲାଲୋ, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ମାରୁଗଲାଲୋ। ଆଲୋ ମା ଆଲୋ, ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ହିଁ ପଶିଲା, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ସବୁ ମାରା ହେଇ ଗଲା, ହାଣ୍ଡିଶାଳ କ'ଣ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇ ଗଲା। ତ କନା ଖଣ୍ଡକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଆସ ଆଗରୁ ଏକା ମୁହଁରେ ଧାଇଁଛି, ଆଉ ଉଆସ ତାକୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଉଆ କହି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଡାକି ନଥିଲେ କେଜାଣି ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କନା ଖଣ୍ଡିକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଦି କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ସେଇ ଜୋତାର ଠକ୍ ଠକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଦେଲା ଯେ ବୋହୂ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ବଡ଼ ପାଟି ଚିଲେଇକି କହିଛି, ଆଲୋ ମା ଆଲୋ, ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ମାରୁଗଲାଲୋ, ଏଭଳି ଭାବରେ କହିକି କନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେଇଠି କ'ଣ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ କେବେ କେହି ଉଆସରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଉଆସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେଇ ଦିନଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଏଣେ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଉଆ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଛି ଛି ବୋଲି କହିକି ଧାଇଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଜାକି ନଥିଲେ କେଜାଣି ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଗୋବରର ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଥିଲା, ଗୋବରର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଜାକିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ରୁମାଲ ନ ଜାକିଥାନ୍ତେ ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏକାବେଳକେ ସିସି ଲେଭେଣ୍ଡର ଦେହଯାକ ଢାଳି ହେବାରୁ ଟିକିଏ ସାଷ୍ଟମ ହେଲେ। ଏକାବେଳକେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ ଆସିଲା, ଗୋବରର ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ ଆସିଲା, ସେଇଦିନ କ'ଣ କଲେ, ଏକାବେଳକେ କ'ଣ କଲେ, ଏକାଥରେ ଯାଇକି ସିସି ଲେଭେଣ୍ଡର ଢାଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନେଇ ଢାଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଢାଳି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଷ୍ଟମ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ତ ଗୋରୁ ଗୁହ ବାବୁର୍ଚିଖାନାରେ ଢଳା ହୋଇଛି। ଜମିଦାର ଶୁଣି ଖପା ହୋଇଗଲେ ଭାରି। ତ ମୂର୍ଖଟା, ଅସଭ୍ୟତା, କୁସଂସ୍କାର, ସେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଲେଡ଼ିକୁ ଖାନା ରୁଚିବନି, ବାନ୍ତି କରି ପକାଇବ। 4 ବୋତଲ ଫେନାଇଲ୍ ଘରସାରା ଢଳାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜମିଦାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁର୍ଚିଖାନାରେ ଗୋରୁ ଗୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବର ଢଳା ହୋଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର କ'ଣ କଲେ, ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୂର୍ଖତା, ଅସଭ୍ୟତା, ଇଏ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର। ସେ ଘରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ହେବ, ଲେଡ଼ିକୁ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ଖାନା ରୁଚିବ ନାହିଁ ବା ଖାଇବାର ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନା କ'ଣ 4 ବୋତଲ ଫିନାଇଲ୍ ଢାଳ କହିବାରୁ 4 ବୋତଲ ଫିନାଇଲ୍ ଢଳା ଗଲା। ଏହିପରି 8-10 ମାସ ଗଲା। ବାଦେ ଦିନେ କରଣମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ଆସି ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ଜଣାଇଲେ, ପାଖରେ ଖମାର ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପଲରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ ପ୍ରଜା ଲଗାଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ସାମିଲ ମିଳିଥିଲା ତାହା ଆସି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ କାହୁଁ ଖରଚ ଯୋଗାଇବୁ? ମ୍ୟାନେଜର ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେଲେ, ମାରପିଟି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆଗତୁରା ବର୍ଷକ ଖଜଣା ଅସୁଲ କର।
କୁମ୍ଭୀର ଖୋଜେ ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଅମଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା କହି ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ତ କ'ଣ ଦେଲା, ତ ଏଇପରି କ'ଣ 8-10 ମାସ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ମେଳ ହୋଇକି ଆସିକି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାଇଲେ। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଖମାର ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଗୋରୁ ମଇଁଷି ବି ଲାଙ୍ଗୁଳ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗୋରୁ ମଇଁଷି ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତ 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଲଗାଇ ଯେଉଁ ସଲାମି ମିଳିଥିଲା ସବୁ କ'ଣ ସରି ଆସିଲାଣି। ତ 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷ କରିକି ଯାହା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ବା ଯୋଗାଇବୁ? ମ୍ୟାନେଜର ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ତୁରା କ'ଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଜଣା ଆଦାୟ କର, ଖଜଣା ହାସଲ କର। ତ କୁମ୍ଭୀର ଖୋଜେ ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଅମଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା କହିକି ହଁ ବୋଲି କହିଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଛୁ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ 2 ମାସ ବାଦେ କାର୍ତ୍ତିକ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦଖଲ ନ ହେବାରୁ ତାଲୁକ ନିଲାମରେ ଚଢ଼ିବାର କଟକରୁ ଜବାବ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ କଲିକତା ମହାଜନ 10,000 ଟଙ୍କା ମୂଳରୁ କଳନ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଗେର ଭିଡ଼ି 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡିକ୍ରି ଜାରି ପିଆଜ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସି ଚଳନ୍ତି ଅଚଳନ୍ତି ଯାନସନ ସମସ୍ତ କ୍ରୋକ୍ କରି ପକାଇଲେ। ତ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ, ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାର୍ତ୍ତିକ କିସ୍ତି ଆସିଲା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ତାଲୁକଟି ନିଲାମ ଚଢ଼ିବା ଲାଗିଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଲୁକଟି କିଣା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କିଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା? ଠିକ୍ ସେଇଦିନ କଲିକତା ମହାଜନ 10,000 ଟଙ୍କା ମୂଳ ବସନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲିକତାର ମହାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 10,000 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ଋଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଋଣ କରିଥିଲେ? ବାହା ହେବେ ନୟନତାରାକୁ। ତ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ପକାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଋଣ ବଢ଼ି 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 ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ କେତେ ହେଲାଣି, କଳନ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଗେରେ 20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ତ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଇଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଡିକ୍ରି ଜାରି ପିଆଜ ଜୁଲମରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ କରିଦେଲା, ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ଅଚଳନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଚାଲିଥିବା ନ ଚାଲିଥିବା ଯାନବାହନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଘରପତ୍ର ସବୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲା। ତ କ୍ରୋକ୍ କରିଦେଲା, ମାନେ ସବୁ ଗତିରୋଧ କରିଦେଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ବୁଝିଲା, ସିଜ୍ କରିଦେଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ମିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବଗଲା ବଗଲି ପରି ବସି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଦୁହେଁ ବଗ ବଗୁଲି ଭଳିଆ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ଚୁହିଁ ହେଇକି 2 ଜଣ ଯାକ। ତ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଆଗୁଆ ଏକଘରିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଆଗୁଆ ଏକଘରିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କେହି ମିଶୁ ନଥିଲେ। ଗୋବର ପାଣି ପିଇ ଜାତିରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ଗୋବର ପାଣି ପିଇ କ'ଣ ଜାତିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଆଉ କ'ଣ କେହି ଆସିବେ? ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ତ ବେଳ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ 2 ଜଣ ଯାକ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ଦେଲେ। ବିକିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପିତ୍ତଳ ଗିଲ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ 10,000 ଋଣ କରିଥିଲେ, ତା 20,000 ସୁଧ ମୂଳ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ କରିଛି, ସବୁକିଛି କ୍ରୋକ୍ କରିଦେଇଛି, ସବୁକିଛି ସିଜ୍ କରିନେଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁକିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାତିରୁ ଗୋବର ପାଣି ପିଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି। ତ ତାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଆଉ ବା କେହି ଆସିବେନି। ବେଳ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସୁଛି। ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର 2 ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖେ। ତ ସେହେତୁ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ବେଳକୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିକିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛି ପିତ୍ତଳ ଗିଲ୍ଟି। ସେ ସୁନା ନଥିଲା, ପିତ୍ତଳର ଗିଲ୍ଟି ଥିଲା, ପିତ୍ତଳ ଥିଲା ସିଏ। ତ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଖାଗଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗିଲ୍ଟି। ତ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଉ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଉ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗିଲ୍ଟି ବାହାରିବ, ପିତ୍ତଳ ନକଲି ବାହାରିଲା, ସୁନା ସିଏ ନୁହଁ। ତ ବିବାହର ସମୟରେ 2,500 ଟଙ୍କାର ଗହଣା କିଣା ଯାଇଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗିଲ୍ଟି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗହଣା କିଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ କ'ଣ ଗିଲ୍ଟି, ସବୁ କ'ଣ ନକଲି? ତ ଏତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ଚେତା ବସିଲା। ଆଉ ଡିକ୍ରି ଜାରି ପିଆଜ ଜୁଲମରେ ଘରେ ନ ରହିପାରି ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗିଲ୍ଟି ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚେତା ପଶିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା।
ତ କ'ଣ କଲେ ଡିକ୍ରିତରେ ପିଆଜ ଜୁଲୁମରେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ରାତାରାତି ସେଇଦିନ କ'ଣ କଲେ ରାତିରେ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ କଥା କ'ଣ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ବୁଝିଲା? ତ ଶେଷ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଆ। ତ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ 5-6 ବର୍ଷ ବାଦ ଜମିଦାର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କାମରେ ଆସାମରେ ଖାନସମାଗିରି କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ହେରି ରାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆସାମର ଯେଉଁ ଚା' ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଖାନସମାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଜମିଦାର। କିଏ ନା ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ବା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାନସମାଗିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆସାମର ଚା' ବଗିଚାରେ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବୁଝିଲା ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ସବୁ ତମ ସରିଗଲା। ଯିଏ ଦେଖିନ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।